खुलुमबाय ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरनानै दिनै जों मोनसे गोदान आयदा लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो नाजादों। बे आयदायानो जाहैबाय जोङो जड़ पदार्थ मुसुखा सावगारिफोरखौ जोङो खुलुमनायखौ परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया बादा होलांदों। दा बे आयदानि सायाव जोङो गुवारै मिथिनो थाखाय सासे सावरायगिरि जोंनि गेजेराव मोननो हादों। बिथाङानो जाबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो सासे फोसावगिरि आफा जुरिया ब्रह्म। बे आफानिफ्राय जोङो बे आयदानि सायाव जोङो गेबें आरो गुवारै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ जोङो गेबेङै मिथिनो नाजागोन। गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै आं आफानिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा आफानिसिम दिनैनि बे आयदानि गेजेरजों गेबेङै बुजिनो नाजागोन जे जोङो जड़ पदार्थ जेरै मुसुखा सावगारि अन्थाइ बिफां बेफोरखौ दा खुलुम होननानै परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया जोंनो बिथोन होलांदों शास्त्र बिजाबाव। दा बेनि सायाव मानि थाखाय जोङो बेफोरखौ जोङो सिबिनो नाङा खुलुमनो नाङा बे बाथ्राखौ आफाया शास्त्रनि मददजों फोरमायथिनानै होलांदों। मानगोनां ब्रह्म गियान चेनेलनि मानगोनां फोसावगिरि आफानिसिम रोजा रोजा खुलुमग्रोनाय थाबाय। लोगोसे जथेस्वर बिराद ब्रह्म जिउमा इसोरखौ अराय गोथार अराय गोथां अराय सोरांजों माजथि महरै खुलुमनानै बे आफानि खावलायनाय बायदि आङो श्रीमद परमहंस स्वामी आफानि ब्रह्म धर्म दा सैथ धोरोमनि जे गोथार सान्थौ बिजाब अमृत सागर, बे अमृत सागराव रनसायनाय मुर्ति फुजा आरो अबतार उपासना बे मोननै आयदाखौ लानानै आङो बे बिजाबाव लिरनाय गोथार बायख्यखौनो आङो बुंगोन। बेनि अनगायै आं जेबो बाहेरा गावनिफ्राय बुंनाय नङा। शास्त्र फरायनानै जि मोनदों जि बुजिदों बेखौनो बुंगोन। पन्नका ज्योतिषाय नमः। बे शास्त्रफ्राव रनसायनाय दङदि जे मुलुगाव सानथ्र'हायै धोरोम शास्त्र आरो मत दङ। बे शास्त्रफोरनि गेजेराव बबे शास्त्रआ सैथो बबे शास्त्र असैथो आरो बे शास्त्रनि मतफ्रा बबे सैथो बबे असैथो बेफोरखौ स्थिर सिद्धान्त खालामनानै सैथोमिथा बिजिरनानै दिहुननाया साधारन मावदिं जाग्रा गृहस्थ बेक्तिफोरनि थाखाय गोरलै खामानि नङा। फारसेथिं जोंनि बैसोआ अल्प आयु, जोङो बारा गोबाव सम बे बुहुमाव थांनानै थाया आरो जोङो साफ्रोमबो मावदिङै जाग्रा न'खर संसार सामलायग्रा गृहस्थनाव थाग्राफोरनि जिउ खांनायानो न'खरखौ बिसि फिसा गथ' गथायखौ खांनाय फोरोंनाय फेदेरनायाव बिसेस बेस्थ' थानायाव जोङो बेफोराव गुवार आरो गोथौयै थब्ल'नो जोंहा सम मोना। अब्लाबोनो शास्त्रफ्राव रनसायनाय दङदि जाति धर्म एवं ईश्वरता भिन्न भिन्न बलिया जिनि सत्य शुद्ध चैतन्य पूर्ण पूर्ण ज्योतिषर विराट ब्रह्म ताहाके सिनिया ताहाके पूर्ण रूपे धारण करते हय होननानै शास्त्रआव लिरनाय दंखायो। दा खाट पाथर इत्यादिके ईश्वर रूपे साजिया उपासना करिले ताहाते कोनो फल नाय। दा मुर्ति मुसुखा खुलुमनायनि बागै परमहंस आफाया जेरैबायदि रनसायदों बेखौनो आङो फरायथिना होनो सानबाय। मनुष्यगण जे रूपे भगवाने प्रेम भक्ति स्थापन बा तार प्रिय कार्य साधन করুক না কেন তা আনন্দের বিষয়, না করা অপেক্ষা করা ভালো। কিন্তু মনুষ্য মাত্রের বিচারপূর্বক বোঝা উচিত যে লোকে ভগবানের যেরূপ মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ বা ভাবনা করিয়া পূজা বা প্রেম ভক্তি করেন, ভগবান তাহাদিগের সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া সেইরূপ অধীন বা স্বাধীন রাখেন। কেননা তিনি সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ড আকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। নিরাকারে তাহার রূপ তাহার নাম রূপ বা মূর্তি নাই।
তিনি জ্ঞানাতীত সাকারে চেতন বা মঙ্গলকারী জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ তাহার সূক্ষ্ম শরীর হস্তপদ বিশিষ্ট জীবমাত্র হিন্দু মুসলমান ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শরীর তাহার স্থূল মূর্তি যে কেহ মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করেন তাহাদিগকে ভগবান আপনার মনুষ্য মূর্তির স্মরণে রাখেন এবং যাহারা পূর্ণব্রহ্ম পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিষর চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ মঙ্গলকারী গুরু মাতা পিতা আত্মাকে প্রেম ও ভক্তিপূর্বক পূজা উপাসনা করিবেন তাহারা জ্ঞান উদয়ে স্বাধীন হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবেন তাহাদের মধ্যে কোনো প্রকারে অজ্ঞান থাকিবে না ইহাই পরমাত্মার নিয়ম সকল শক্তি পরমাত্মার হইলেও যে শক্তি দ্বারা যে কার্য হওয়া পরমাত্মার নিয়ম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না জল ও অগ্নি উভয়ই পরমাত্মার রূপ বা শক্তি কিন্তু তাহা বলিয়া জলের চৈতন্য অগ্নিতে বা অগ্নির উত্তাপ জলে বর্তায় না জলের দ্বারা জলের ও অগ্নির দ্বারা অগ্নির কার্য হয় এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝিয়া দেখো পরমাত্মার যে শক্তি বা রূপের ধারণা বা ভাবনা করিবে তৎ অনুযায়ী ফল প্রাপ্তি হইবে কোনো মতে ইহার অন্যতা হইবে না প্রত্যেক দেখো যাহারা জগতের মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের সম্মুখে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করতে চাহেন না কিন্তু মাটি কাঠ পাথর আদি মূর্তি গড়িয়া নানা প্রকার পূজা ও সদা ভক্তিপূর্বক প্রণাম আদি করিতেছেন তাহারা ভগবানের মনুষ্য মূর্তির শরণ তলে অধীনভাবে বদ্ধ রহিয়াছেন যাহারা জগতের মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের সম্মুখে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিতে চাহেন না কিন্তু মাটি কাঠ পাথর আদির মূর্তি গড়িয়া নানা প্রকার পূজা ও সদা ভক্তিপূর্বক প্রণাম আদি করিতেছেন তাহারা ভগবানের মনুষ্য মূর্তির শরণতলে অধীনভাবে বদ্ধ রহিয়াছেন এইরূপ লোকে ভগবানের চেতনা মূর্তি স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য ও পরস্পরকে প্রেম ও ভক্তি সহকারে পূজা করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া জ্ঞান মুক্তি দিতে পারেন কিন্তু হে হিন্দুগণ তোমরা চেতন জ্ঞানময় জ্যোতিস্বরূপকে বা জীব চেতনকে পূজা না করিয়া কাহার পূজা করিতেছ একবার বিচার করিয়া দেখো যদি বলো পরমাত্মার পূজা হইতেছে কেননা সমস্তই তিনি সে কথা ঠিক কিন্তু তোমরা যাহার অধীন রহিয়াছ সেই ব্যক্তি বা পদার্থ তো তিনি তবে স্বাধীনতা অপেক্ষা অধীনতাকে নিকৃষ্ট ও কষ্টকর বলো কেন মূল কথা এই যে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক উভয় বিষয়ে পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে যার দ্বারা যে কার্য হইতে পারে তাহার দ্বারা সেই কার্য সম্পূর্ণ করো কাঠ পাথর প্রভৃতি প্রতিমার মুখ আদি ইন্দ্রিয় নাই তাহারা কি রূপে আহার করিবে যে সেই আহারের দ্বারা পরমাত্মার আহার হইবে যদি তাহাকে আহার দিবার ইচ্ছা হয় তবে জীবমাত্রকে পালন করো এবং তাহার অগ্নিমুখে আহুতি দাও এইরূপ বিচারপূর্বক তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া তাহার নিয়ম অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য নিষ্পন্ন করো তিনি মঙ্গলময় সর্ববেশে মঙ্গল করিবেন ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি ইয়ার পর অবতার আদির উপাসনা সম্প্রদায় বিশেষে অবতার আদিকে তাহাদের জীবদশা ও জীবনান্তে বিরাট পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন না জানিয়া ভক্তিপূর্বক ধ্যান উপাসনা করিয়া থাকেন শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পরমাত্মার উপাসনা ও জগতের মঙ্গলারতে চেষ্টারূপ তাহার প্রিয় কার্য সাধন মনুষ্য মাত্রের কর্তব্য কিন্তু পরমাত্মাতে যথারূপে চিনিয়া ও তাহার প্রিয় কার্য কি উত্তমরূপে জানিয়া উপাসনা আদি করিলেই পরম কল্যাণ লাভ হয় তাহাতে উপাসকের ও সমগ্র জগতের মঙ্গল অজ্ঞানবশত উপাসকে পরব্রহ্ম বিরাট পুরুষ হইতে পৃথক জানিয়া তার উপাসনা বা তাহার প্রিয় কার্যকে তার প্রিয় ভাবিয়া অনুষ্ঠান সর্বত্রভাবে অমঙ্গলের হেতু
একই পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার তিনি সরাসরকে লয়া বিরাট রূপে বিদ্যমান আছেন। এই মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্র সূর্যরান জ্যোতি স্বরূপ হইতে সরস্বর স্ত্রী পুরুষ অবতার ঋষিগণ উৎপন্ন হইয়া ইহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছেন। ইনি অনাদি শতপ্রকাশ নিত্য একই রূপ বিরাজমান। ইহা হইতে যিনি আপনাকে পৃথক বোধ করিতেছেন তাহাকে লোকে ঋষি মুনি অবতার প্রভৃতি যাহাই বলুক না কেন নিশ্চয় জানিও তাহার জ্ঞান বা মুক্তি হয় নাই। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য অজ্ঞানাপন্ন জীবের সহিত কোনো প্রভেদ নাই। চতুর্থ পক্ষে যাহার জ্ঞান বা মুক্তি হয়েছে তিনি পূর্ণব্রহ্ম হইতে অনুমাত্র ভিন্ন নহেন এবং কখনো তাহা হইতে আপনাকে ভিন্ন বোধ করেন না। তিনি যথার্থ পূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মে অভিন্নভাবে অবস্থিত। মঙ্গলবারের পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিষ চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ হইতে পৃথক ভাবিয়া ঋষি মুনি অবতার আদির পূজা বা উপাসনা ভ্রান্তিমূলক ও জীবের অমঙ্গলের আখর। পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিষরূপ ইচ্ছা করিলে এইরূপ উপাসক দিগকে মুক্তি দিতে পারে, সে তার ইচ্ছা। কিন্তু ইহা হইতে পৃথক ঋষি মুনি অবতার আদি কেহ নাই, ইনি সেই রূপে প্রকাশমান। বিচার করে দেখো মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্মের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব সাধারণের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বা ইন্দ্রিয় আদি গঠিত, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঋষি মুনি অবতারের শরীর গঠিত এবং তাহার যে অঙ্গ হইতে জীবের যে অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, অন্তে তাহাতেই তাহার লয় হয়। ইহা হইতে কোনো মতে কেউ বা কিছু পৃথক থাকিতে পারে না। তাহার স্মরণ হইতে অবতার আদির ও অন্যান্য জীবের হাড় মাংস উৎপন্ন হইতেছে এবং অন্য আদি জন্মিয়া অবতার আদির জীবমাত্রের শরীর রক্ষা করিতেছে। তাহার নারী জল হইতে অবতার আদি জীবমাত্রের রক্তরস নারী জন্ম দিতেছে এবং জলের দ্বারা একই রূপে সকলের স্নান পান সম্পন্ন হইতেছে। তাহার মুখ অগ্নি হইতে জীবমাত্রেরই ক্ষুধা পিপাসা আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে। তাহার প্রাণরূপে বায়ু হইতে সমস্ত জীবেরই শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তাহার মস্তক আকাশ হইতে জীবমাত্রই কর্ণ দ্বারা শুনিতেছে। তাহার মন চন্দ্রমা জ্যোতি দ্বারা সমুদায় জীবই সংকল্প বিকল্প ও আত্মপর বোধ করিতেছে এবং তাহার জ্ঞান নেত্র সূর্যনারায়ণ দ্বারা চেতন রূপে বিচার আদি সমস্ত কার্য করিতেছে। পুনরায় যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় হইতেছে। মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ যাহা তাহাই সর্বকালে একই পূর্ণরূপে বিরাজ রহিয়াছেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব নাই। যে জীবের সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হয় নাই, সেই কেবল বিরাট পরব্রহ্ম হইতে সাধারণ জীবগণকে ও অবতার আদিকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে। যাহার সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইয়াছে এবং অবতার আদি নিজে আপনাকে ও সাধারণ জীবকে বিরাট পরব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে পূর্ণরূপে দর্শন করেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি বা অবতার আদি জীবমাত্রকে আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিয়ত জগতের মঙ্গল চেষ্টা করেন। সাকার নিরাকার মঙ্গলকারী অর্থাৎ পূর্ণপূর্ণ বিরাট জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ জগতের একমাত্র গুরু মাতা পিতা আত্মা। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে মঙ্গল করিবে? আবাল বৃদ্ধ বনিতা ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবমাত্রায় শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক ইহার উপাসনা ও ইহার প্রিয় কার্য সাধন করিবে। যজ্ঞাহুতি পৃথিবী আদি তত্ত্ব পরিষ্কার রাখা এবং সাধারণত জীবমাত্রকে পালন করা ইহাই প্রিয় কার্য। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রই এই মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণকে আপনার রূপ অবতার আদির রূপ ও পরমাত্মার রূপ জানিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পূর্ণরূপে ধারণা ও উপাসনা করিবে এবং ক্ষমা চাহিবে। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রই এই মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণকে আপনার রূপ অবতার আদির রূপ ও পরমাত্মার রূপ জানিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পূর্ণরূপে ধারণা ও উপাসনা করিবে এবং ক্ষমা চাহিবে। তাহাতেই সমস্ত অবতার দেবদেবীর উপাসনা হইয়া
যাইবে ইনি মঙ্গলকারী সর্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করিবেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা বা ধারণার প্রয়োজন নাই করিলে নিষ্ফল ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই শাস্ত্র আদিতে যত প্রকার নাম কল্পিত হয়েছে তা ইহারই নাম ইহা ধ্রুব সত্য ইহা হতে বিমুখ হইলে অমঙ্গল ও কষ্টের সীমা থাকে না ইনি একমাত্র জগতের কল্যাণ ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি